నమస్ಕಾರ మై నేమ్ ఇస్ మహేష్ రేగ్లా. మీ అందరితో ఇలాంటి జూమ్ మీటింగ్ వస్తుంది, చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను చాలా వెయిట్ చేస్తున్నాను జూమ్ మీటింగ్ కోసం. ఈరోజు నేను మస్తాన్ గారి సపోర్ట్ తీసుకున్నాను ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ కోసం. కెన్ ప్లీజ్ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ತಾನ್ ಸರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಝೂಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ತುಂಬಾ ಜನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅದನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಪಕ್ಕಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ. నేను ఆల్రెడీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చే ముందే నేను చెప్పాను ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ని తీసుకురండి అని చెప్పాను. నాకు తెలిసి గ్రూప్లో ఉండే వాళ్ళందరూ ఇంపార్టెంట్ లీడర్స్ అనేది నాకు అనిపిస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, హెల్త్ లేదా అగ్రికల్చర్ ఏదైనా తీసుకుని అందరికీ ఇంపార్టెంటే. అట్ ద సేమ్ టైం మీరందరికీ థ్యాంక్స్. వెల్కమ్ టు ద వండర్ఫుల్ వరల్డ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಇರ್ಲಿ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఫుల్ డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఇవ్వను. ఎందుకంటే ఫుల్ డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలంటే కనీసం 3 to 4 hours టైం తీసుకుంటుంది. నేను బుల్లెట్ పాయింట్స్ మాత్రమే పాయింట్అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను. ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అవర్స్ ఉంటుంది. సో అట్లా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. అదాద్ಮೇಲೆ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్ ఇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. క్వశ్చన్ ಕೇಳ್ತಾರೆ. మీకు వచ్చే డౌట్ ఏమంటే ట్రైనింగ్లో మొత్తానికి మీకు వచ్చే డౌట్ ఏమంటే ఎలా వాడాలి అని అడుగుతారు మీరు. డోసేజ్ ఆల్రెడీ క్లియర్గా మేము పీపీటీ మీకు వాట్సాప్లో పంపిస్తాను. వాళ్ళు దగ్గర నుంచి పీపీటీ మీకు ఇస్తారు. అందులో డోసేజ్ మీరు చూసుకుంటే మీకు అర్థమైపోతుంది. మొత్తం ఫుల్ డెప్త్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అది నేను పీపీటీ పంపిస్తున్నాను. ట్రైనింగ్ తర్వాత ఈ ట్రైనింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దయచేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డోసేజ్ ఏంటి అడగద్దండి. అందులో టేబుల్ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೋಸೇಜ್ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಪಿಪಿಟಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಡೋಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಡೋಸೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೋಸೇಜ್ ಪಿಪಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. అలాగే చాలా మంది అడుగుతారు ఈ పంటకు వాడచ్చా ఆ పంటకు వాడచ్చా అని చెప్పేసి పెట్టుకోండి. ఈరోజు నేను చెప్పే ప్రొడక్ట్ ట్రైనింగ్ ఏదైతే ఉందో భూమి మీద మొలిసే ప్రతి చెట్టుకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಆ ಬೆಳೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಈಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. అలాగే మీకు కొంచెం కాంపిటేటివ్ కంపెనీస్ గురించి మీకు కొన్ని డౌట్స్ ఉంటాయి. ఆ డౌట్స్ కూడా క్లారిఫై చేసుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్దాం. స్టార్ట్ చేయనా? ಓಕೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಣ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದಾ? సెకండ్ తర్వాత స్క్రీన్ షేర్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చాలా మందికి ఒక మంచి అలవాటు ఉంటుంది, ఆ స్క్రీన్ అదే పనిగా లైన్స్ వేస్తుంటారు. దయచేసి అలాంటి వాళ్ళు ఎవరు మీ టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దండి. మా టైం వేస్ట్ చేయకండి. మా టైం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్ ద సేమ్ టైం మీ టైం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇదొకటి దయచేసి కొంచెం అర్థం చేసుకోగలరని ఆశిస్తున్నాను. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಬರೆಯೋದು, ಗೀಚೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ನೀವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಬಟನ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದ ಏನ್ ಕತೆ ಇದು? వాళ్ళు నాకు పీపీటీ చేయడం వచ్చారా అని ట్రై చేయడానికి వాళ్ళు చేసింటారు. ఓకే,
ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ನ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ఐ థింక్ మీకు నా స్క్రీన్ షేర్ అయింది అనుకుంటున్నాను. మస్తాన్ ఎస్ సార్ వచ్చింది సార్. మిగతా వాళ్ళు మీరేమి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొద్దండి, తర్వాత మాట్లాడదాం. యాక్చువల్గా చాలా మంది వెయిట్ చేస్తుంటారు, 1000 పీపుల్స్ దాటిపోయారు కాబట్టి లాగిన్ అవ్వడానికి ప్రాబ్లం అవుతా ఉంటుంది. అది మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తుంటారు, నాకు అర్థమైంది మీ టీం కోసం. సో లిమిట్ లేట్ అయిన వాళ్ళు లేట్ అవుతారు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైతులకి మేజర్గా ఎదుర్కొనే ముఖ్యమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి వాటిని డిస్కస్ చేసుకుంటూ మనం ముందుకెళ్దాం. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ವೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 1000 ಜನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ರೈತರಿಗೆ ಬರಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬರಂತ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. పురుగుల మందులు వాడకుండా, ఎరువులు వాడకుండా, ఫర్టిలైజర్స్ వీటి వాడకుండా పంటలు పండించే ఆవశ్యకత లేదు. వాడాల్సిన వాటి యొక్క కాస్ట్ రైతు ఎదుర్కొనే ముఖ్యమైన ఏమంటే వీటన్నిటితో పాటు అంటే పురుగుల మందుల యొక్క ప్రైజులు పెరుగుతున్నాయి, అలాగే ఎరువుల యొక్క ప్రైజులు పెరుగుతున్నాయి, అలాగే పెస్టిసైడ్స్, ఫంగిసైడ్స్ వీటన్నిటి యొక్క ప్రైజులు పెరుగుతున్నాయి. వీటితో పాటుగా ద్రవ్యోల్బణం, భారతదేశం యొక్క ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే కొద్దీ ఆటోమేటిక్గా వాటి మీద, ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ప్రొడక్ట్స్ మనము రా మెటీరియల్ అన్ని వేరే కంట్రీస్ నుంచి పురుగు మందులు తయారు చేసేదానికి కానీ, పెస్టిసైడ్స్ తయారు చేసే కానీ రా మెటీరియల్ మొత్తం మనం వేరే కంట్రీస్ నుంచి మనం తీసుకుంటాం. కాబట్టి రూపాయి విలువ పడిపోయే కొద్దీ అక్కడి నుంచి మనం కొనే వస్తువు యొక్క ధర పెరిగిపోతుంది. ఇవన్నీ ఇండైరెక్ట్ గా ఎక్కడో రూపాయి ధర పడిపోతే ఎక్కడో ఉన్న రైతుకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది. ఇది జనరల్ గా మనము ఎదుర్కొనే అతి ముఖ్యమైన ప్రాబ్లం. దీనితో పాటు రోగాలు, పంటలకు అనేకమైన రోగాలు రావడం వల్ల అనుకున్న దిగుబడి రాకపోవడం కూడా వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ రైతు ఎదుర్కొంటున్న ప్రాబ్లం అని చెప్పొచ్చు. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಈಗ ನೋಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಆಗಂತ ಕಷ್ಟಗಳೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇಲ್ದಂಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಈಗ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಜರ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಇರೋಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯನ್ನ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. రైతే రాజు అని మన భారతదేశంలో మనం చెప్తున్నాం. నిజానికి రైతు రాజు కాదు, రైతు సేవకుడి కంటే హీనంగా అయిపోతుంది. రైతులు గొప్పగా ఉంటేనే, చూడండి, ఒక రైతు కాళ్ళు బురదలేకి వెళ్తేనే మన చేతి వేలు నోట్లోకి వెళ్తాయి. మనము ఎంత ఫ్యాక్టరీస్ పెట్టినా కూడా నట్టు గోల్డ్ ఇనుము తిని మనం బతకలేము. మనం తినాల్సిన ఆహార పదార్థాలు తినే బతకాల్సిందే. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ప్రపంచంలో భారతదేశంలో ఎక్స్పెషలీ రైతు లేనిది మనం లేదు అని చెప్పచ్చు. ఆ రైతు కోసమే బెనిఫిట్ కంపెనీ కొన్ని ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ చేస్తుంది. వాటి గురించి నేను ಡಿಸ್ಕಸ್ చేయడానికి మీతో చాలా ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ರೈತನ ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅದು ಇವತ್ತು ರಾಜ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕೂಲಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಇದಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೈತನ ಕಾಲು ಕೆಸರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆರಳು, ನಮ್ಮ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ವಿನ್ಫ್ರಿತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ತಂದಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. అంతేకాదు, చేంజింగ్ వెదర్ కండిషన్స్, వాతావరణ పరిస్థితులు మారిపోవడం వల్ల కూడా రైతులకు ఇబ్బంది అవుతున్నాయి. అంటే సరైన వాటర్ సౌలభ్యం, నీరు పూర్తిగా దొరకడం లేదు. ప్రతి సంవత్సరం పురుగు మందులు అనేకంగా వాడటం వల్ల సాయిల్ ఏదైతే ఉందో, భూమి ఏదైతే ఉందో తన సారవంతాన్ని కోల్పోతుంది. అంతేకాకుండా అనేక రకాల తెగుళ్ళు, వ్యాధులు ఇవన్నీ వచ్చి రైతులకు ఇబ్బంది గురి చేస్తున్నాయి. వీటన్నిటితో పాటు మనం ఎంత పెస్టిసైడ్ మనం ఎంత వాడాలో, మ్యాక్సిమం పెస్టిసైడ్ భూమి మీద పడే ప్రతి డ్రాప్ పెస్టిసైడ్ అది వేస్ట్ అవుతుంది కానీ పంటకు ఉపయోగపడదు. ఇవన్నీ కారణాలు అవుతున్నాయి. చూడండి, పెస్టిసైడ్స్ కాస్ట్ ఎక్కువ, అట్ ది సేమ్ టైం అది భూమి మీద కూడా పడుతుంది, అది వేస్ట్ అనుకోకుండా అది భూమి మీద అన్నిటికీ కారణాలు అవుతున్నాయి రైతు ఇబ్బంది పడడానికి. అందుకే భారతదేశము అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయాన్ని, ఆర్గానిక్ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది. మనం చూస్తూనే ఉంటాము. సో అంటే సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది, సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని ఎక్కువ చేయమని చెప్తోంది. ఇది మనం గమనిస్తున్నదే. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ಏನು ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬೆಳೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು ಅದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತತೆನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ಅದು ತುಂಬಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಬೆಳೆನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 100% ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. డాక్టర్ స్వామినాథన్ కమిషన్ స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో డాక్టర్ స్వామినాథన్ కమిషన్ ద్వారా పంచవర్ష ప్రణాళికల్లో రైతుకు పెద్దపీట వేస్తూ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడం భారతదేశం స్టార్ట్ చేసింది. ఆ టైంలో పంటల యొక్క దిగుబడి పెంచుకోవడానికి పురుగుల మందులు వాడడం స్టార్ట్ చేశాం. ఈరోజు నిజానికి పురుగుల మందుల యొక్క ఆవశ్యకత ఎలాగైందంటే వాడాల్సిన దానికంటే అతి ఎక్కువగా మనం వాడేసి ఈ సంవత్సరం ఈ పంటకి ఈ మందు కొట్టే నెక్స్ట్ సంవత్సరం అదే వ్యాధికి ఆ మందు కొట్టే పని చేయని పరిస్థితికి ఆ రోగం తట్టుకునేలాగుంది. ఇక్కడ మీరు చూడండి, వీటన్నిటికీ రీజన్ ఏమవుతుందంటే లో రిటర్న్స్, నో ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. మనం ఎంత ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నా రిటర్న్స్ చాలా తక్కువ వస్తుంది. రైతు పెట్టిన పెట్టుబడి కూడా ఒక్కోసారి మిగలకపోతుంది. చాలా ಬಾಧಾಕರమైన ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬೆಳೆಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟರು, ತುಂಬಾ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಏನ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಹುಳುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ದಿನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಇವತ್ತು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶುರುವಾತಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು, ಇವತ್ತು ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಏನ್ ಬಂಡವಾಳ ಆಗ್ತಿದೆ ರೈತರಿಗೆ, ಅದ್ರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮೀನ್ಸ್ ಲಾಭ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕುರಿತು ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರೈತರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, టెన్షన్, అన్హ్యాపీనెస్ ఇన్ ఫ్యామిలీ అండ్ బ్యాడ్ హెల్త్. కరోనా వల్ల ఎంతమంది చనిపోయినారో తెలియదు కానీ పంటల పండగ చనిపోయిన రైతులు చాలా ఎక్కువ మంది ఈ భూమి మీద. అది నిజంగా చాలా బ్యాడ్. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರೇನ್ ಬಂಡವಾಳ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಬರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಈ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ರೈತರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿನಾಯಕರಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ. దీనికోసం మీ ముందుకు వచ్చింది వినిపిడిత కిసాన్ గ్రో ప్రొడక్ట్. రైతులు గ్రో చేయాలి, అందుకే కిరీటం కూడా పెట్టాం. రైతులు గ్రో చేయాలి, దానికోసం మనం చేసిన ప్రొడక్ట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. డబ్బు ఎప్పుడైనా సంపాదించుకోవచ్చు, రైతుకు సేవ చేస్తే అంతకు మించింది ఏమీ లేదు. మన ప్రొడక్ట్స్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోండి. ఇంతకు ముందు వాడిన ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటి గురించి దయచేసి కాంపిటేటివ్కి వెళ్ళొద్దండి. ఎవరు టెక్నాలజీ వాళ్ళది, ఎవరు టార్గెట్స్ వాళ్ళవి. బట్ మనం పూర్తిగా మన కంపెనీలో ఏముందనేది పూర్తిగా మీకు ఈరోజు చెప్పబోతున్నాను. సో విన్ఫినిత్ మీ ముందుకు ఉంది కిసాన్ గ్రో ప్రొడక్ట్తో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಿನ್ಫಿನಿತ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿನ್ಫಿನಿತ್ ಅಂದಿದೆ ಕಿಸಾನ್ ಗ್ರೋ. ಈ ಒಂದು ಕಿಸಾನ್ ಗ್ರೋನ ಜಿ ಮೇಲೆ ಕಿರೀಟ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೈತನಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಆತರ ಕಿರೀಟ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಅವರವರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಅವರವರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಹಳೇದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಮರ್ತ್ ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು 100% మనం అప్రూవల్స్ కోసం ట్రై చేసాము. మనకు దొరికిన అప్రూవల్స్ ఇవే. సో ఇందులో 2 ప్రొడక్ట్స్ లేట్ గా వస్తాయి. ರೈಟ್, ನಾವು 15 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂತ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ 8 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದ 6 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ఓకే, ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్తాను. మీకు కొంచెం బుల్లెట్ పాయింట్స్ చెప్తాను, మళ్ళీ ఇండెప్త్ యాడ్ చేయడం అవసరం లేదు. బుల్లెట్ పాయింట్స్ చెప్పుకుంటూ వస్తాను. అందులో ఫస్ట్ వన్ కిసాన్ గ్రో, కిసాన్ 100. ప్రతి కంపెనీ ప్రోడక్ట్ గురించి ఎంఆర్పి రేట్ లాస్ట్లో చెప్తుంది. నేను ఇప్పుడు ఫస్ట్లో చెప్తూ ముందుకెళ్తున్నాను. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಿಸಾನ್ ಗ್ರೋ, ಕಿಸಾನ್ 100 ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಿಸಾನ್ ಗ್ರೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು కిసాన్ గ్రో అనేది మన బ్రాండ్. కిసాన్ గ్రో అనేది మన బ్రాండ్, అందులో కిసాన్ 100 అనేది మన ప్రొడక్ట్ పేరు. ಎಸ್, ಕಿಸಾನ್ ಗ್ರೋ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಡ್. ಆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಿಸಾನ್ 100 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಿಸಾನ್ 100 ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಂಆರ್ಪಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತವೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುರುವಾತಲ್ಲಿ ಎಂಆರ್ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. DP 370 ఎంఆర్పి 466 ఇది అందరికీ ఉంటుంది. సార్ అందరికీ ఒక డౌట్ ఉంటుంది సార్, వై 100 ఎందుకు 80 లేదు, ఎందుకు 82 లేదని ఒక డౌట్ ఉంటుంది. దీని గురించి కొంచెం క్లారిటీ ఇస్తాం. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, 100 ಯಾಕೆ, 18 ಇಲ್ಲ 82 ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ 100? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. సో జనరల్గా దీన్ని సిలికాన్ అజూవెంట్ అంటారు. సిలికాన్ అజూవెంట్ ఇది సైంటిఫిక్ నేమ్. ఇది మీ అందరికీ తెలిసిండదు. మీకు తెలిసి గమ్ము, యాక్టివేటర్, వెటరస్ పెట్టే ఒరిజినల్ నేమ్ అంటే సిలికాన్ అజూవెంట్.
ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ 100 ಅಂತ ಬಂತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಹೆಸರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗಮ್ಮು ವೆಕ್ಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಜುವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಹೆಸರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ನ ಹೆಸರು. ఈ సైంటిఫిక్ అజువెంట్ లో ఈ సైంటిఫిక్ సిలికాన్ అజువెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో సైంటిఫిక్ నేమ్ అని చెప్తున్నా కదా, ఇందులో కలపబడిన పదార్థాలను బట్టి దాన్ని 100 80 70 అని చెప్తారు. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಜುವೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು 80 82 100 ಅಂತೇಳಿ. ఇక్కడ ఇనర్ట్ కాంపౌండ్స్ అనే పదం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇనర్ట్ కాంపౌండ్స్, ఇన్యాక్టివ్ కాంపౌండ్స్, ఇన్యాక్టివ్ కాదు, ఇనర్ట్. ఇన్అర్త్. ఓకే, ఇన్అర్త్ కాంపౌండ్స్ అనే ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ఇన్అర్త్. సో ఏ ప్రొడక్ట్ లో అయితే ఇంగ్రీడియంట్స్ తో పాటు ఇనర్ట్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయో దాన్ని తక్కువ చేసి చెప్తారు. 82 80 70 90 అని చెప్తారు. ಓಕೆ, ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಅರ್ತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 80 82 90 ಅಂತೇಳಿ. మన ప్రొడక్ట్ లో ఎమల్సన్స్ ఉన్నాయి, సిలికాస్ ఉన్నాయి, ఎమల్సన్స్ ఉన్నాయి, సిలికాస్ ఉన్నాయి, pH బ్యాలెన్స్డ్ ఉంది, ఇంకొక 3 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి. అది నేను చెప్పను, చెప్తే ఇంకా మీరు వేరే వాళ్ళు యాడ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇంకొక 3 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, వీటన్నిటిని కలిసి తయారు చేసింది ఇది 100%. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೆನಪಿರಲ್ಲ, ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೆ 100% ಇದೆ ಆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, రా మెటీరియల్ తయారు చేసే టైంలో 82% ఈ కాంపౌండ్స్ తీసుకొనేసి 18% వాటర్ని మిక్స్ చేస్తే అది 82 అవుతుంది. ಓಹೋ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 80 ಇದು ಯಾಕೆ 100, ಬೇರೆದೆಲ್ಲ 80 82 ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 82% ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನ ಉಳಿದಂತ 18% ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ 82% ಆಗುತ್ತೆ. అండ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, కొన్నింటిలో యాక్చువల్గా ఇదేమంటే యాక్టివేటర్ వెక్టర్ స్ప్రెడర్, ఇది మనకు తెలిసినది ఎస్ఆర్లో. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡರ್, ಇದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. యాక్టివేటర్ అంటే పంటను యాక్టివ్ చేసేది, ఓకే, వెక్టర్ అంటే భూమిలో నీరు దిగేలాగా చేసేది, స్ప్రెడర్ అంటే స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా చేసేది. ఈ మూడే అతి ముఖ్యమైన ఇంగ్రీడియంట్స్, ఎవరు చెప్పినా ఏ కంపెనీ చెప్పినా కూడా. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಈ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್, ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡರ್ ಏನಿದೆ. ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ದೆನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ತೇವಾಂಶನ ಕೊಡೋಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 82% ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి మిగతా దానికి వాటర్ వేస్తారు. కొన్ని కంపెనీస్ మిల్కీ షేప్ లో ఉన్న లిక్విడ్ వేస్తారు, కొన్ని కంపెనీలు ఫోమింగ్ ఏజెంట్స్ వేస్తాయి. ఫోమింగ్ ఏజెంట్ అంటే మన సోప్ వాడతాం, సోప్ వాటర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోమింగ్ ఏజెంట్. కొంతమంది నురగ రావడం కోసం ఈ టెక్నిక్స్ అన్ని చేస్తారు. బాగా గుర్తుపెట్టుకో, నురగ రావాలి అంటే, ఫోమ్ రావాలి అంటే దాని యొక్క ఎలాస్టిసిటీ అంటే పరుచుకునే విధానం ఏదైతే ఉంటుందో, మనం కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే స్పెండింగ్ ఏజెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క సాంద్రత తగ్గుతుంది, దాని యొక్క క్వాలిటీ తగ్గుతుంది. ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್, ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 82 80 ಇದು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ 18% ಏನ್ ನೀರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ನೊರೆ ಬರಂತ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೊರೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ 100% ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೊರೆ ಬರುವಂತ ಏಜೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ. మనం సైంటిస్టులతో డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే దీని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నా. ఈ రోజు దీని గురించి ఎక్కువ మీతో డిస్కస్ చేస్తున్నా, ఎందుకంటే మార్కెట్లో చాలా కంపెనీస్ ఆల్రెడీ వచ్చున్నాయి. కొన్ని కంపెనీస్ 80 అంటాయి, కొన్ని కంపెనీస్ 82 అంటాయి, కొన్ని కంపెనీస్ 90 అంటాయి. మిగతావన్నీ వేసి యాక్చువల్గా యాక్టివేటర్ వెక్టర్ స్ప్రెడర్ ఇది వాడాల్సింది ఆకుల మీద స్ప్రే చేసే టైంలో మాత్రమే వాడాలి. భూమికి వాడాల్సిన ఆవశ్యకత లేదు, వాడినా ప్రాబ్లం లేదు. కాకపోతే ఆ కంపెనీలో వేరే ప్రోడక్ట్ ఏది లేదు కాబట్టి బిగినింగ్ లో ఒకటే ఉండేది కాబట్టి అన్నిటికీ వాడడం అలవాటు చేశారు. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋಂಥದ್ದು ದೆನ್ 80% 85% 90% ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನ ಉಳಿದಿದ್ದು ನೀರು ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡರ್ ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬೆಳೆಗಳ ಸ್ಪ್ರೇಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇಲ್ ಆಗುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. నేను మాత్రం వినిపిత టీం వాళ్ళందరినీ అడుగుతున్నాను, ఇది ఏ దానికి వాడాలో దానికి వాడండి, డబ్బులు వేస్ట్ చేయొద్దండి.
మిగతా వాటికి వాడడానికి దానికి ఏం ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయో అవి కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ಟೀಮಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬೇರೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ఎస్, మీ అందరికీ తెలిసిండేదే. చాలా డైరెక్ట్గా నేను చెప్పగలను, చాలా ఫాస్ట్గా ఇంతకుముందు దానికంటే చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. యాక్టివేటర్స్ ఉన్నాయి ఎక్కువ, సో మెటల్ స్ప్రెడర్, సో అన్నీ కలిసి ఉంది కాబట్టి చాలా వేగంగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఇది మాత్రం డ్యామ్ షూర్. సార్ ఇలా చెప్పొచ్చా సార్, ఇదంతా ఏమి మిక్స్ చేయలేదు అని చెప్పొచ్చా సార్? నీళ్ళైనా కానీ నీళ్ళు ఎక్స్ట్రా సార్. బిజినెస్ అంటే క్వాలిటీ అనవసరంగా ఏమేయాలో అది వేయలేదు. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಬೇರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟರ್, ವೆಕ್ಟರ್, ಸ್ಪ್ರೆಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಮೇನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ. ಬೇಡದಿರೋಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ఐ యామ్ వెరీ సారీ టు సే దిస్. మీకు అదే కావాలి అంటే 250 రూపీస్లో 500 ml ఇవ్వచ్చు. ఓకే, నిಮಗೆ అదే ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 250 రూపాయిಗೆ అర్ಧ లీటర్ కొడಬಹುದು. ఏముంది దాంట్లోకి తయారు చేసి, ఇప్పుడు వాటర్ వేయడం కాదు, తయారు చేసే టైంలో వాటర్ మిక్స్ చేసి చేయాలి. ಈಗ ನೀರ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, వాటర్ అనుకోవద్దు. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತರ ನೀರ್ ಹಾಕಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ತರನು ಇದೆ. Yes, why Kisan 100? Kisan 100 ఎందుకు? Kisan 100 can be used as wetting agent with pesticides for spray with water during irrigation. ఇరిగేషన్ టైంలో మనం వాడేది పెస్టిసైడ్స్ మనం స్ప్రే చేస్తుంటాం కదా, దానిలోకి మనం యూజ్ చేయొచ్చు. టీఏపీ, యూరియా లాంటి ఫర్టిలైజర్. ಮನೆ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಗಿಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ వాడే విధానం విత్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్, ఫంగిసైడ్స్, ఫోలియర్ ఫర్టిలైజర్స్, డీఫోలియేటర్స్ ప్లాంట్స్. అంటే ఐ మీన్ మనం కొట్టే మందు దాంట్లోకి ఏదైతే మనం మందు కొడతాం కదా, ఆ మందులే ఫెర్టిలైజర్స్ వేసి మనం మందు కొడతాం కదా, సరే పెస్టిసైడ్స్ వేసి మనం మందు కొడతాం కదా, ఆ మందులేకి మనము 15 లీటర్స్ ట్యాంక్కి 5 ml చాలు. ఎక్కువ వేయద్దండి, ఎక్కువ వేయకూడదు. ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನ್ ನೀವು ಔಷಧಿನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 15 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ 5 ml ಹಾಕಿದ್ರು ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ఇంకా కొంతమంది చెప్తుంటారు 5 to 7 ml, 5 to 7 ml కాదు, ఇది 4 to 5 ml. ಓ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 5 to 7 ml ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು 5 to 7 ml ಅಲ್ಲ, 4 to 5 ml ಸಾಕು. అది కూడా 15 లీటర్ ట్యాంక్. ಅದು 15 ಲೀಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ, 15 ಲೀಟರ್ ಇರಂತ ನೀರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ 5 ml ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, 4 ರಿಂದ 5 ml. 1 లీటర్కి 0.3 ml. 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 0.3 ml ಹಾಕ್ಬೇಕು. అండ్ హెర్బిసైడ్స్ 15 లీటర్ల నీళ్ళకి 20 ml వేయాలి. హెర్బిసైడ్స్ అంటే సార్, హెర్బిసైడ్స్ అంటే మనం కొన్ని కలుపు వస్తుంది కదా, కలుపు నివారణకి కొన్ని మందులు కొడతాం కదా, కలుపు వస్తుంది కదా, కలుపుకి మందు కొడతాం కదా. ಓಕೆ, ಇದು ಹೆರ್ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ 20 ml, 15 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 20 ml ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 20 ml కదా సార్, 15 లీటర్ వాటర్కి. మనం వరి వేసిన వరితో పాటు వేరేటివన్నీ మొలుస్తాయి కదా. ఓకే, కಳೆ ಅಂತ. కలుపు, ఆ కలుపుని చంపేదానికి కొడతాం కదా. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಕಳೆನಾಶಕ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 15 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ ನೀವು 20 ml ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. అండ్ ఇరిగేషన్ అంటే వాటర్లో మనము డ్రిప్ ఇరిగేషన్లో వేసి మనం పంపిస్తాం కదా, అప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ ఉంది 160 ml అని 80 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్. ఆ ట్యాంక్ ఉంటుంది, 80 లీటర్స్ వాటర్లోకి 160 ml వేస్తే సరిపోతుంది. ಓಕೆ, ಇರಿಗೇಷನ್, ಡ್ರಿಪ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ 80 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 160 ml ಸಾಕು, ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್. 1 ಲೀಟರ್ಗೆ 2 ml ತರ. సో ప్రైజెస్ చూడండి, మీకు ఎంత అవుతుందంటే ఒక ట్యాంక్కి ₹3.70 అవుతుంది, మీరు పురుగుల మందులు లేక కలిపి కొడితే. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನ್ ಇದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಔಷಧ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ ಇದು ಆಸ್ ಪರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ₹3.70 ಆಗುತ್ತೆ.
జనరల్గా 100 స్ప్రే ట్యాంక్స్ వాడితే 15 లీటర్ల కెపాసిటీ ఉండేవాళ్ళు 100 ట్యాంకులకి ఇది మన 500 ml వచ్చేసి 100 ట్యాంకులకి వస్తుంది. ಓಕೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 100 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 100 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಲೀಟರ್ 100 ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ನ. 500 ml ಅಂಡ್ 5 ml కాబట్టి ಓಕೆ 5 ml ಇಂದ ನಾವು 500 ml ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದು ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. 370 రూపీస్ అవుతుంది. అలాగే హెర్బిసైడ్స్కి 14 రూపాయల పైసలు అవుతుంది. అలాగే ఇరిగేషన్ 123 రూపాయలు అవుతుంది. ఇవన్నీ ఎకరాకి అయ్యే ఖర్చు. అర్థం కాలేదు సార్. హెర్బిసైడ్స్ వాడినప్పుడు మీకు అయ్యే ఖర్చు ఎంత ఉంటుందంటే 14 రూపీస్ పడుతుంది ఒక స్ప్రే ట్యాంక్కి. ఓకే స్ప్రే ట్యాంక్. ఇరిగేషన్లో అయితే ఒక ఎకరాకి మీకు అయ్యే ఖర్చు 123 రూపాయలు అంతే. ಓಕೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮೀನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ 70 ಪೈಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಳೆನಾಶಕ ಮತ್ತೆ ಮಂಡೋಪನಿಂದ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. కిసాన్ 100 ఓన్లీ పురుగుల మందులు కానీ ఎరువులు కానీ వాడినప్పుడు, పంటకు ఎరువేసినప్పుడు లేదా పురుగు మందులు వేసినప్పుడు దాంట్లో కలిపి వాడేది. ఇంకా మీరు ఎప్పుడు వాడతారో మీ ఇష్టం. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಿಸಾನ್ 100 ಏನಿದೆ ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ. ఎరువు అంటే ఫెర్టిలైజర్స్ తెలుసు, ఫర్టిలైజర్ అదే సార్ ಗೊಬ್ಬರ ఇది యూరియా అదే కదా సార్ కాంప్లెక్స్. అయ్యా ఆ టైంలో కిసాన్ వేయచ్చు. అండ్ హ్యూమిక్ యాసిడ్, ఈ కిసాన్ 100తో సంబంధం లేదు. హ్యూమిక్ యాసిడ్ భూమికి వాడచ్చు, ఎప్పుడైనా వాడచ్చు భూమికి. అండ్ అలాగే కిసాన్ 100 ఫ్లవరింగ్ టైంలో కిసాన్ హ్యూమిక్ అనేది ఎప్పుడు వాడచ్చు అంటే ఎప్పుడైనా వాడచ్చు, భూమికి వాడచ్చు. అలాగే హ్యూమిక్ యాసిడ్ భూమి తయారు చేసే ముందు వాడచ్చు. భూమిని అంటే ఏమంటారు, మనం పంటకు ముందు భూమి రెడీ చేస్తాం అప్పుడు వాడచ్చు. మిగతా ఏ టైంలో అయినా సరే మీరు భూమికి యూజ్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. అలాగే ఫ్లవరింగ్ టైంలో కూడా హ్యూమిక్ యాసిడ్ యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ రెండు సార్లు. ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕಿಸಾನ್ 100 ಮಾತ್ರ ಭೂಮಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಮಾತ್ರ 100% ಭೂಮಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ನೀವೇನ್ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಭೂಮಿನೆಲ್ಲ ಏನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ರೆಡಿ ಏನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನೀವು ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. మనం ఇంతకు ముందు ఒక బాటిల్కి రంధ్రం పెట్టి దాన్ని వదలాలా, నీళ్లు లాక్కోవడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్తారు కదా, అలాగా హ్యూమిక్ యాసిడ్ కూడా భూమికి వాడచ్చు. ಓಕೆ ನೀಡ್ಲೋ ಅದು ಬದುಕುಂಟು కదా ಸರ್, అలాగా ಸರ್. ಓಕೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನೀರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಅದೇ ತರ ನಾವು ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಹುದು ಭೂಮಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು ಒಂದು. ಸರ್ ఇక్కడ ఇది ఆకుతో ఇది వేసుకుంటారు కదా సార్, అదేం సార్ అది పాన్లో వేస్తారు కదా, అది అదనికి ఏం యూజ్ చేయాలి అనేసి అడుగుతున్నారు సార్. ఇది భూమికి వేయచ్చు కదా, వేయచ్చు, ఇది భూమికే కదా. ఓకే 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 ఇది భూమికి మన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని ఈవెన్ కడప ఏరియాలో అరటి ఎక్కువ. ఏ పురుగు మందు వాళ్ళు అరటికి తక్కువ వాడతారు మందులు. దానికి ఏదైనా వేస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది అనుకుంటారు. అదే ద్రాక్షకి మందులు ఎక్కువ కొడతారు, అరటికి మందులు తక్కువ కొడతారు. బట్ దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు. మన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని కూడా ఏవి మందులు కావుగా, అన్ని ఎరువులే. దే కెన్ యూజ్ ఇట్. ಓಕೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಎಲ್ಲದನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದು ಸರ್, ಅಡಿಗೆಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಅದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೈಜ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. హ్యూమిక్ యాసిడ్ మొక్కకి ఎప్పుడు వేయచ్చు, ఫ్లవరింగ్ ముందు వేస్తే చాలా బాగుంటుంది. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕಿಸಾನ್ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೂ ಬಿಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಬಟ್ మొక్కకి అంటే భూమికి కాకుండా మొక్కకి ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಏನ್ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ದೆನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ಹೂ ಬಿಡಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ. నెక్స్ట్ మన దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్ గోల్డ్ గ్రోత్ సారీ కిసాన్ హెచ్ఏపి గ్రాన్యూల్స్ మీకు తెలుసు. గ్రాన్యూల్స్ ఎప్పుడు వాడతాము, భూమికిలో ఉండేది ఇక్కడ కూడా ఉంది. భూమి సారవంతం చేయడానికి మొక్క వేసిన తర్వాత ఎరువు వేస్తాం కదా, ఎరువుతో పాటు దీన్ని కలిపి వేస్తాం. మీకు ఎప్పుడైతే మొక్కకు ఎక్కువ పోషకాలు అవసరం అవుతాయో అప్పుడు గ్రాన్యూల్స్ వేయండి. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಡ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರಾನ್ಯುಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಹುದು. గోల్డ్ గ్రోత్ ఇది కూడా
2 times very important. ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಟೈಮ್లో, ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್లో. ಓಕೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದು 2 ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಹೂ ಬಿಡಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಕಾಯಿ ಬಿಡಂತ టైమಲ್ಲಿ. నెక్స్ట్ అమైనో విట్. అమైనో విట్ ఎప్పుడు అవసరం? మొక్క విత్తనం మొలకెత్తే టైంలో అవసరం, ఫ్లవరింగ్కి ముందు అవసరం, ఫ్రూట్కి ముందు, ఫ్రూట్ తయారయ్యే ముందు అవసరం. అంటే ఈ 3 అమైనో యాసిడ్స్, విటమిన్స్ ఎప్పుడు ఉపయోగపడే దానికోసం ఆ టైం కంపల్సరీ అవసరం. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತರ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತರ ಹಂಗೇನು ಇಲ್ಲ. ಮಾತ್ರೆಗಳು ನೀರಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು, ಹಾಲಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕೇಳಿ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಮಹೇಶ್ ಸರ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಒಂದ್ ರೌಂಡ್ ಇದು ಮುಗಿದು ಬಿಡಿ, ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇಳಿ. ಈಗ ಅಮಿನೋವಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಮಿನೋವಿಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ 3 ಟೈಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೊಳಕೆ ಬರೋಂತ ಟೈಮ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೂ ಬಿಡಂತ ಟೈಮ್, ಹೂ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಅಮೈನೋ ವಿಟ್, ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ మీరు ಡೆಮೋ చేయొచ్చు. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಡೆಮೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಡ್ ಅಮಿನೋವಿಟ್ 2 ಡೆಮೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. విత్తనాలు మనం మొలకెత్తిస్తాం కదా, జంతువులు మొలకలు తింటాం మనం, అవును ఫ్రూట్స్. అవును. అమైనో విట్, హ్యూమిక్ యాసిడ్ ఒక వాటర్లోకి వేసి ఈ విత్తనాలు నానబెట్టి దాన్ని మొలక కడితే, ఆ మామూలు దాన్ని విత్తనాలు నానబెట్టి వాటర్లో నానబెట్టి మొలక కడితే ఈ మొలకలు పొడవు ఎక్కువ ఉంటాయి. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಂದು ಡೆಮೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಡೆಮೋ ಯಾವುದು ಹುಮಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ 2 ಡೆಮೋ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಮಿನೋವಿಟ್ ಅಂಡ್ ಹುಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು 2 ನೀವು ಡೆಮೋ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಇದು ಮೊಳಕೆ ಕಾಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಿಂತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರು ನೆನೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ. 2 ಸೇಮ್ ಮಾಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಅಮಿನೋವಿಟ್ ಹುಮಿಕ್ ಇದು 2 ಮಾಡಿ. 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮೊಳಕೆ ಇದು ಹೊಡೆದಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದಿದೆ ಸರ್. 1 నైట్ అది చేయాలా సార్? 1 నైట్ 2 ఒకటే. ఫస్ట్ జర్మేషన్ 2 ఒకటే, సెకండ్ నైట్ చూడాలి. ఓకే ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు విత్తనం ఈ యొక్క మొలక ఎక్కువ పొడవు ఉంటుంది మనది వేసింది. ఎందుకు? మిగతాది మొలక వేరు తక్కువ పొడవు ఉంటుంది. మొలక అంటే పైకి కాదు, లోపలికి. నేను లోపల చెప్తున్నా, మొలక పైకి వచ్చింది కాదు, లోపలికి పోయేది ఇంపార్టెంట్. వేరు అర్థం కాలేదు సార్. అందరూ ఏమనుకుంటారంటే బీజం ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, బీజం ఇది ఒకటి ఉంటుంది. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది పొడవు ఉంటుంది, ఇది కాదు. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೇಲೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅದಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇರು ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. 1 వీక్ వేసి మీరు చూడండి, ఇది వేసి ఇది వేయింది చూడండి, భూమిలో నుంచి లాగి చూడండి, తేడా మీకు తెలుస్తుంది. ಓಕೆ, 2 ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 1 ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೋ ತರ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. బయో ప్రొడక్ట్ ఏం వాడతాం? ఫంగస్ వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు వాడతాం. యాంటీ ఫ్లవర్ నానోటిక్ ఎప్పుడు వాడతాం? ఫ్లవర్స్ రాలిపోకుండా వాడతాం. ఫ్రూట్ మెచ్యూర్ ఎప్పుడు వాడతాం? ఫ్రూట్ మెచ్యూర్ అవ్వడానికి వాడతాం. ఇక మీరు నీమ్కి వాడతారా, దానికి వాడతారా, దీనికి వాడతారా అంటే ఏ దానికైనా వాడచ్చు. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಡ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬಯೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೀನ್ಸ್ ಫಂಗಸ್ ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೀವು ಯಾವ ಬೆಳೆಗಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. సార్ ఇంకొక విషయం, కిసాన్ 100 అయిపోయిందా? సారీ, ಒಂದು ಏನ್ ಬಯೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಂಗಸ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಬರಲಾರ್ದಂಗೆ ತಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರೋವಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೂಗಳನ್ನ ಉದುರಿ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ, ಬೀಳಲಾರ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು, ನಾವು ಏನು ಫ್ರೂಟಿಂದ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಫ್ರೂಮೆಚೂರ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೈಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ఎవరు అడిగారు? కిసాన్ అనేది ఎక్కువ వేస్తే ఎఫెక్ట్ ఎలా కనిపిస్తుంది? ఎక్కువ వేస్తే వేస్ట్ అయిపోతుంది, మొక్క మాడిపోయే ఆస్కారం ఉంది. దీన్ని ఎక్కువ వేయకూడదు. ఇదే కాదు, మీరు పాత కూడా అంతే, ఉత్తది కొట్టండి, ఎక్కువ వేయండి, నల్లగా అయిపోతుంది తోట. అవును ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮೀನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಫಾಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ.
ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂಥರ ಬಾಡಿ ಹೋದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. సార్ ఇంకోటి అడిగారు, గోల్డ్ గ్రోత్ వితౌట్ హ్యూమిక్ అండ్ కిసాన్ 100 వాడితే వర్షం పడితే లేదా మంచు పడితే మందు వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా. ఇది మందు కాదు, ఇది కూడా ఎరువే, భూమిలోకి పోతుంది, మొక్కకు అంత ఎక్కువ ఉపయోగపడదు కానీ తక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಈ ತರ ಯಾರೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಇದು ಕಿಸಾನ್ 100 ಯೂಸ್ ಮಾಡಾರ್ದಂಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಮೀನ್ಸ್ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು 100% ನಿಜ. ಬಟ್ ಇದು ಔಷಧಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇದು ಭೂಮಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಿಡಕ್ಕಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ఒకరు అడుగుతున్నారు అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్ సర్టిఫికేట్స్ ఏమున్నాయని. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, ఇండియన్ గవర్నమెంట్లో ఉన్న రూల్స్ నేను చెప్తాను. మిగతా వాళ్ళు రాయొద్దండి కామెంట్స్, అవి పైకి వెళ్ళిపోతాయి, నేను చదవలేను. మిగతా వాళ్ళు కామెంట్స్ రాయొద్దండి, ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత రాస్తే వాళ్ళు చూడొచ్చు. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ. ಜನ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಏನ್ వెయిట్ చేయండి, కామెంట్స్ ఎవరు రాయొద్దండి, ఇది ఫస్ట్ అయిపోయి అప్పుడు తర్వాత నెక్స్ట్ కామెంట్కి వెళ్ళొచ్చు. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ನಿಮ್ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವು ಬರೀತೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗೆ ಏನೇನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఉంది మనకి, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఉంది. ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా కూడా వాళ్ళు అప్రూవల్ చేసిన దాని ప్రకారం రావాలి, అందరూ వాళ్ళ అప్రూవల్ కిందకి వచ్చేది బాగా ఉంది. ఓకే, ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా వాళ్ళు అప్రూవ్ చేస్తేనే రావాలి, ఎప్పుడు వాళ్ళ అప్రూవల్ కిందకి వచ్చే ప్రోడక్ట్కి. ಓಕೆ 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 ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಏನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಇಂದಾನೆ ಬರಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಬರಬೇಕು. పెస్టిసైడ్ యాక్ట్ రిపీట్ చేయబోదు. పెస్టిసైడ్ యాక్ట్, ಓಕೆ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಆಕ್ಟ್, ಓಕೆ ఫర్టిలైజర్ యాక్ట్, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಓಕೆ ఫంగిసైడ్ యాక్ట్, ಫಂಗಿಸೈಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಓಕೆ ಸರ್ హెర్బిసైడ్ యాక్ట్. ಹರ್ಬಿಸೈಡ್ ಆಕ್ಟ್, ಓಕೆ ಸರ್ ఈ యాక్ట్ ఉన్న ఇండియాలో, ఈ యాక్ట్ కిందికి మనవి రావు. ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೋಡಿ, ಏನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಈ 4 ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಾವ್ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಈ 4 ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಮ್ದು ಬರಲ್ಲ. ఈ ప్రొడక్ట్స్ పూర్తిగా బయోస్టిమ్యులెంట్స్, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಯೋಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇವು PGR ఫార్ములాతో వస్తాయి. PGR ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ కేస్ కొంతమంది అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ వస్తారు, అడుగుతారు, వాళ్ళకి చూపించాలి, తప్పదు. వాళ్ళు శాంపుల్ తీసుకెళ్తారు, అవన్నీ మనం భరించాల్సిందే, తప్పదు. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸರ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మీకు అందరికీ చెప్తున్నా, కామెంట్స్ అన్ని వెళ్ళిపోతున్నాయి పైకి. మీరు ఒక కామెంట్ ఆన్సర్ ఇచ్చే లోపల పైకి అన్ని వెళ్ళిపోతాయి, నేను ఎలా చెప్పగలను? సైలెంట్గా ఉండండి, ఒకటి అయిపోయిన తర్వాత ఒకటి చూసుకోవచ్చు. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್, ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೇಜರ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ನಾನು 4 ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದೆ, 4 ಟೈಮ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ಮೀನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಅವ್ರು ಶಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ, ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ఎవరు అడుగుతున్నారు సార్, ప్లీజ్ టెల్ us about how much quantity we want to use in different stages of crop. ఎంత క్వాంటిటీ, వాళ్ళు క్వాంటిటీ ఎంతనే కాదు సార్, మీరు వేసే మందుకి ఏం వాడతారో ఎంత వేయాలో ఆల్రెడీ మనం పీపీటీలో ఉంది, దాన్ని మీరు ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. ఓకే ನೋಡಿ, ప్లీజ్ పబ్లిష్ వన్ యూజర్ మాన్యువల్ అండ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ రిక్వెస్ట్. డెఫినెట్గా అండి, యూజర్ మాన్యువల్స్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్లో ఇస్తాను. నేను కొత్త కదా, నాకు కొంచెం టైం కావాలా సార్. ప్లీజ్ షేర్ కిసాన్ బయో ప్రొడక్ట్ క్వాంటిటీ పర్ ఎకరా, అది కూడా మీకు చెప్తాను, ఇస్తాను. కాటన్కి ఏమి వాడచ్చు, కాటన్కి ఏ రోగాలు వచ్చినప్పుడు ఏం వాడతారో మీకు తెలుసండి. దానికి రీప్లేస్మెంట్గా మనం ఏం అవసరమో నేను అలాగే చెప్తూ ఉన్నాను. వీ క్యాన్ యూ కిసాన్ 100 విత్ కెమికల్. సార్ మనకి కిసాన్ 100 కెమికల్ కాదండి, మంది సీవీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఛాలెంజ్ చేసి వచ్చు. వేరే వాళ్ళది కెమికల్ అండి, మంది సీవీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. సీవీడ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంటే సార్ సీవీడ్, సి సముద్రంలో దొరికే వాటి నుంచి తీసిన ఎక్స్ట్రాక్ట్. ಓಕೆ 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 ರೈಟ್. ನಮ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸೀವಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ತಯಾರಾಗಿರೋಂಥ ಕಿಸಾನ್ 100
ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? 25 మెసేజ్లు వచ్చేసినా మిగతా వాళ్ళ మెసేజ్లన్నీ పైకి వెళ్ళిపోయినా. ఐఎమ్ వెరీ సారీ, నేనేం చేయలేదు. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ, ಬೆಳೆಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದೆ. రఘురామ్ గారు సార్ వినికినిచ్ ప్రొడక్ట్స్ అన్ని పుల్లు మందుతో మిక్స్ చేయొచ్చు అనేసి, కిసాన్ అనేది పుల్లు మందుతో మిక్స్ చేసినట్టు వాడండి. కిసాన్ అనేది వదిలేస్తే మిగతావన్నీ కూడా మనం గ్రోత్ ప్రమోటర్స్, ఏ పుల్లు మందులతో మీరు కలపక్కర్లేదు. ಕಿಸಾನ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರ್ ಇದು ಏನ್ ಔಷಧಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹುಳುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿಸಾನ್ 100 ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್. ಇನ್ ಯಾವ್ದು ನೀವು ಯಾವ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಗ್ರೋತ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. కిసాన్ గ్రాన్యూల్స్ ని స్టోన్స్ కి కోటింగ్ ఇస్తారని చెప్పారు కదా సార్, మందు కూడా అంతే స్టోన్స్ కి కోటింగ్ ఇస్తారు. ఎవరో అడిగారు. యాక్చువల్ గా ఏదైనా కానీ మామూలుగా భూమిలోకి మిక్స్ అయిపోయే గ్రాన్యూల్స్ ని తీసుకొని దాన్నే గ్రాన్యూల్స్ అంటారు, స్టోన్స్ కాదు గ్రాన్యూల్స్. ఆ గ్రాన్యూల్స్ కి మనం కోట్ వేస్తాం. ఇది కూడా అంతే. ఎంత పర్సెంటేజ్ వేస్తారో అని అడుగుతారు ఎవరున్నా, కానీ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కొంచెం వేరే రకంగా ఉంది. మీరు అడగాల్సిన క్వశ్చన్ రాంగో లేదో మీకు తెలియదో నాకు తెలియదు. అది కొంచెం అర్థం చేసుకోండి. ಮೀನ್ಸ್ ಕಿಸಾನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಸಾನ್ ಸಾರಿ ಗ್ರಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಗ್ರಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿಂಗ್, ಸ್ಟೋನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕರಗಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. దానికి కిసాన్ హూమిక్ మిక్స్ చేస్తారు. ఇది గ్రాన్యుల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది గ్రాన్యుల్. ఓకే, ఈ గ్రాన్యుల్ కి కోటింగ్ వేస్తారు. హూమిక్ అమైనో యాసిడ్ కోటింగ్ వేస్తారు. ఇంకో గ్రాన్యుల్ కి అమైనో యాసిడ్స్ కోటింగ్ చేస్తారు. ఇంకో గ్రాన్యుల్స్ కి పల్విక్ యాసిడ్ కోటింగ్ చేస్తారు. అన్ని చేరి మిక్స్ చేస్తారు. హెచ్ఏపీ గ్రాన్యుల్స్. ಇಲ್ಲಿ హెచ్ఏపీ గ్రాన్యుల్స్ ఎవరు అడుగుతున్నారు, డిఏపి యూరియాకి కలిపి వాడచ్చా అని అడుగుతున్నారు. అమైనో బిట్టు హెచ్ఏపీ గ్రాన్యుల్స్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು HAP ಯೂರಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂರಿಯಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಗ್ರಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಗ್ರಾನ್ಯುವಲ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾನ್ಯುವಲ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹ್ಯಾಪ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾನ್ಯುಲ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾನ್ಯುಲ್ಸ್ ನ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾನ್ಯುಲ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ದೆನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನ ಈ ತರ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 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 ನಮಗೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ఇంకోటి ఎవరు అడిగారు, మొక్కకు 17 రకాల పోషకాలు అవసరము. మన ప్రొడక్ట్లో ఎన్ని పోషకాలు దొరుకుతాయి సార్? మొక్కకు 17 మాత్రమే కదా సార్, చాలా పోషకాలు అవసరము. వైటమిన్స్, మినరల్స్, అలాగే మిగతా అన్ని కాంపౌండ్స్, మైక్రో మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ అన్ని కలిపితే దాదాపుగా ఓన్లీ మైక్రో మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ మాత్రం 168 రకాలు ఉన్నాయి సార్, 17 కాదు సార్. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 17 ತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇಕು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಮಹೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬರೀ 17 ತರ ಅಲ್ಲ, 90 ತರ ಬೇಕು. ಬರೀ ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ 160 ತರ ಇದೆ. బట్ మా దాంట్లో ఎలా చెప్పొచ్చు సార్ ఎంత ఉంది అని? ఇప్పుడు అమైనో యాసిడ్స్ అంటే అమైనో యాసిడ్స్ చాలా ఉన్నాయి, అన్ని ఇందులో ఉన్నాయి. వైటమిన్స్ అంటే అనేక రకాల విటమిన్స్ ఉన్నాయి ఇందులో. సి విటమిన్ తీసుకున్నాం. అలాగా ఒకటి ఉంది అని మనం చెప్పడానికి లేదు, ఇన్ని అని ఖచ్చితంగా చెప్పడానికి లేదు. అనేక రకాల సమూహం ఇది. అది చెప్తే మీరే తయారు చేసుకుంటారు కదా, మేమెందుకు ఇంకా. ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಅಮಿನೋ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತರದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬರ್ತವೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದೆ 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 ಅಂತೇಳಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ఎనీ డౌట్స్ సార్ మీన్స్ ఒకరు అడుగుతున్నారు సార్, అంటే ఇది వేరే వేరే ప్రాబ్లమ్ కి సార్, అంటే మీన్స్ పంట రోగ ఇది వస్తుంది కదా సార్, బెంకి రోగ, అదనకంతా యూజ్ చేయొచ్చా ఎలా అని అడుగుతున్నారు సార్. యాక్చువల్గా ఒక చిన్న మిస్టేక్, ఎవరో ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను పీజీఆర్ అని చెప్పాను. పీజీఆర్ కాదు, FTR, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಅವಾಗಲೇ PGR ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಈಗ ಅದು FTR. ಆಕ್ಚುಲಿ PGR ಅಲ್ಲ, ಅದು FTR, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಅದು FTR. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆఫీసర్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా సార్, డెఫినెట్గా అండి. అగ్రికల్చర్ కూడా మనం పెడతాము, టైం పడుతుంది కదా, మాకు కొత్త సవాళ్ళని ఉన్నాయి.
అన్ని క్లియర్ చేసుకుంటూ పోతాం. నేను మిమ్మల్ని అడిగేది ఒకటే, మీరు మమ్మల్ని నమ్ముకొని వచ్చారు. బిగినింగ్ చాలా టఫ్ ఉంది సర్వీస్ ఇదంతా కూడా. ఒక్కసారిగా రాదు ఇది, అన్నీ నేర్చుకుంటూ వెళ్ళేది. 3 to 6 months టైం ఇవ్వండి, ఆటోమేటిక్గా మీకు తెలుస్తుంది. నిన్న బోనస్ జనరేట్ చేశాను ఈ మంత్. ఇప్పటి వరకు మీ అందరికీ బోనస్ ఎంత వస్తాయి చెక్ చేస్తాను, ఇప్పటి వరకు వచ్చింది అది. వీఆర్ సో హ్యాపీ. మీ బోనస్లు ఎంతో మాకు తెలుసు. అంటే మనం అనుకున్నది వస్తుందా రాదా అని ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది కదా మైండ్లో. ఎంత ఎంత అని మాత్రం అడగద్దని నేను చెప్పను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే ఓకే. ఆన్లైన్ స్పెషాలిటీ ఉందండి. ఆన్లైన్ స్పెషాలిటీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం మేము కూడా. చిన్న హెచ్డిఎఫ్సి నుంచి బ్యాంక్ నుంచి ఒక అప్రూవల్ రావాలి మనకి. డ్యూ టు కరోనా ఇది మద్రాసు నుంచి సారీ ముంబై నుంచి మనకు రావాల్సింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇన్ సర్వర్ అక్కడే ఉన్నది. దానివల్ల మనము ఆన్లైన్ ఇవ్వలేకపోయాం. బట్ మీరు ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ online.order@winfree.comకి మెయిల్ చేసి 5,000 రూపాయలు మీరు పెట్టచ్చు. అండ్ దగ్గరలో 1,000-2,000 కూడా ఇస్తాం ఛార్జెస్తో. ఇప్పుడు అన్నీ వస్తే సర్వీస్కి ప్రాబ్లం అవుతుందని క్లియర్ చేసినాక తప్ప ఒకరికి ముందు చెప్పాలి ఒకరికి లేట్ చెప్పాలని కాదు. ఒకేసారి అన్ని సర్వీస్ 30 కొరియర్స్ వచ్చేసాయి, కష్టం అవుతుంది. కొంచెం క్లియర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే వీళ్ళు అలవాటు పడిపోతారు. దానివల్ల మేము చేస్తున్నాం అంతే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ అందరికీ నమస్కారం. నమస్తే. మీరు ఇంకేం అడగద్దండి, నేను ఇంకేం చెప్పలేను సార్. ఒకే ఇన్ఫర్మేషన్ సార్, చాలా టైం వచ్చింది సార్, అది మీరు చూడొచ్చు.